کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کے فنڈ روک دیں جن کا کام ہی الیکشن کرانا ہے؟ الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے یہ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے۔ 50 لاکھ نوکری کے پتہ نہیں 1 کروڑ نوکری کی بات کرتا تھا، کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے عمران خان نے۔ مہنگائی میں 200 ممالک دنیا میں ہیں، اس میں پاکستان میں مہنگائی جو ہے آج تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، اور جس طرح عمران خان جا رہا ہے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان جلد ہی پہلے نمبر پر ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار، ڈالر کی قیمت کا نیا ریکارڈ، حکومت معاشی زوال روکنے میں ناکام، کیا اگلے الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہو پائیں گے؟ پوچھیں گے رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر سے، رہنما تحریک انصاف علی نواز اعوان سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی معیشت تمام تر حکومتی کوششوں اور دعووں کے باوجود مسلسل زوال کا شکار ہے۔ اس میں گزشتہ 3.5 سال سے کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی، تمام تر معاشی اشاریے نیچے کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے ماہ نومبر کا تجارتی خسارہ بلند ترین رہا، پاکستان کو 5 ارب 10 کروڑ کے تجارتی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈالر 176 روپے 42 پیسے پر پہنچ چکا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ تاجر بھی پریشان ہیں۔ آج سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی رہی، انڈیکس میں 2000 پوائنٹ کی کمی آئی۔ آئی ایم ایف نے 1.6 ارب ڈالر کے لیے کڑی شرائط عائد کی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو منی بجٹ لانا پڑے گا، جس کے بعد عوام پر بجلی، گیس اور جی ایس ٹی کا مزید بوجھ پڑے گا، جبکہ ڈالر کی قیمت کو مستحکم رکھنے کے لیے حکومت کو سعودی عرب سے بھی انتہائی کڑی شرائط پر 3 ارب ڈالر قرض لینا ہے، جبکہ ادھار پر تیل بھی فراہم کیا جائے گا۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ ایک نظر ان شرائط پر ڈالیں۔ یہ قرض کسی بھی وقت 72 گھنٹے کے نوٹس پر واپس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ قرض صرف 1 سال کے لیے ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی۔ سود کی بر وقت ادائیگی نہ کرنے پر معاہدہ ختم ہو سکتا ہے۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں پاکستان کے بجائے سعودی قوانین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ان تمام سخت شرائط کو مان لینے سے بھی اب یہ اندازہ صاف ہو رہا ہے کہ حکومت معاشی بحران کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام شرائط تسلیم کرنا پڑی ہیں۔ اس لیے لیٹس واچ کہ اپوزیشن کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیٹس واچ دا فارمر پرائم منسٹر۔ اس نومبر میں مہنگائی میں 11.5% اضافہ ہوا ہے۔ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں 18.1% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی جو غریب آدمی ہے مجموعی طور پر اس کے گھر کے خراجات میں صرف اس 1 سال میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ کل شام تک اس ملک میں 18 سپوکس پرسن اس حکومت نے رکھے ہوئے تھے۔ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی نکالو اور جھوٹ بولو، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے۔ فائنلی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تسلیم کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرا انہیں دیکھیے۔ مہنگائی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سیاسی لوگوں میں شامل ہوں جو لوگوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں۔ مہنگائی ہے، اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے، جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہ تنخواہوں میں مہنگائی براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ مگر کل ہمارے پروگرام میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ مہنگائی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی دیکھیے۔ میری کانسٹیٹوئنسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے مہنگائی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تو کانسٹیٹوئنسی 100% رورل ہے، اور جو رورل اکانومی ہے پاکستان کی اس میں تو بہت پیسہ انجیکٹ ہوا، 1100 ارب روپیہ آپ کی رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا ہے۔ ابھی جو پرابلم ہے وہ صرف ایک بہت چھوٹا طبقہ 30% کے قریب جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو یہ مہنگائی جو ہے وہ پہنچی ہے،
اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری فورن انفلیشن ہے. یہ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ اوور ریٹڈ ہے, میڈیا نے پھیلایا ہے. 100% اوور ریٹڈ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس پہ بات کریں گے. زبیر صاحب I'll start with you کیونکہ آپ بہت مسکرا رہے ہیں اس بات پر. ڈو یو ایگری کہ اوور ریٹڈ ہے, ہم لوگوں نے بڑھا دیا مہنگائی کا مسئلہ؟ نمبر سپیک نا, دنیا میں پڑھے لکھے ممالک میں آج سے 75 سال پہلے ایک انڈیکیٹرز طے ہوئے تھے جو اس وجہ سے طے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے, جس طرح پاکستان جو پی بی ایس بھی نمبرز جاری کرتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ موازنہ کرتے ہیں پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں اس فسکل ایئر کے 5 مہینے, چاہے وہ گروتھ ہے, چاہے انفلیشن ہے, چاہے ڈیفیسٹس ہیں, یا جو بھی ہے, تو وہ دا نمبر سپیک. مطلب 18% ورسز 3% جو ہمارے زمان. اب یہ ان کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طور پر. لیٹ می ٹیل, فواد چودھری, تو میرا خیال ہے فواد چودھری اینڈ پیپل لائک ہم شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اکانومی. شوکت ترین کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نمبر 1 آبجیکٹو کسی بھی حکومت کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, بیکاز یہ بڑا سمپل ہے نا کہ اگر کسی شخص کے, اور یہ کہنا رورل اکانومی میں جو پمپ ان ہوا ہے, رورل اکانومی میں ایک تو وہ 1100 بلین, خدا کے لیے معاف کرتے ہیں, 1100 بلین از نو بگ منی اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس. کہ آپ کہہ رہے ہیں 1100 بلین کے, تو 1100 بلین سے سارے مسائل حل ہو کے جو وہاں رہتا ہے, جس کی انکم جو ہے, کیا یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے حلقے میں سب کی انکم جو ہے 2-2 لاکھ روپے ہے, بھائی 25,000 بھی ہوگی, 20,000 بھی ہوگی, 50,000 بھی, لیٹ سے 50,000 بھی ہے, تو 50,000 والے کے لیے جب ہر مہینے چینی, آٹا, دالیں اور اسکول کی فیس ان کے بچوں کی, اور بجلی کا بل اور گیس کا بل جب بڑھتا ہے تو اس کو اثر نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو اثر ہوگا. یہ تو, اور ابھی آج سے مہینہ پہلے یہی فواد چودھری نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اصل مسئلہ مہنگائی نہیں ہے, انکم ہے, لوگ انکم اپنی بڑھا لیں. یار واٹ اے بیوٹیفل سولوشن. میرا خیال ہے ان کو تو وہاں ہارورڈ بزنس اسکول میں پروفیسر لگانا چاہیے کہ انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا. یہ آپ کے جو سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو کہیں کہ جی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ جو روتے آپ اپنی انکم بڑھا لیں, تو آپ کی طرف دیکھیں گے, اونرز کی طرف دیکھیں گے, مینیجر کی طرف دیکھیں گے, بھائی میں کہاں سے بڑھا لوں؟ یہ کیا سولوشن ہے؟ یہ تو آپ اس کے زخموں میں چھڑک رہے ہیں کہ آپ اس کی سینسٹیوٹی کو, جو شیخ رشید نے کہا تھا, بیکاز شیخ رشید بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ایک ایشو ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ یہ بھی نہ ایکسیپٹ کریں کہ ایڈریس کرنا ہے تو پھر تو کوئی بات ہی ختم ہو گئی. سو علی صاحب, کیونکہ آپ کی بھی کانسٹیچوئنسی ہے اور کانسٹیچوئنسی بیس ہی سوال میں نے کیا تھا, سو آپ کو کیا کہتی ہے آپ کی کانسٹیچوئنسی, مہنگائی ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل مہنگائی ہے. اگر آپ پاکستان کو صرف الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو شاید کہیں گے کہ جو فواد چودھری بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اگر آپ اوورآل سینیریو میں دیکھیں گے, اوورآل سینیریو کے اندر دیکھیں گے تو بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ آپ ابھی جو فگرز آئے ہیں, کیونکہ زبیر بھائی کہہ رہے ہیں فگرز پہ بات ہونی چاہیے, بات ٹھیک کر رہے ہیں زبیر بھائی, کہ جو فگرز آئے ہیں کہ امریکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ 21 سال بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس وقت امریکہ میں, 28 سال بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے جرمنی کے اندر, اور یورو زون کی ایک ابھی فگرز آئے ہیں کہ اس سال میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1700 پاؤنڈ ایک بندے پہ اضافی مہنگائی کی وجہ سے لوڈ پڑے گا. یورو زون پورے کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ ہمسایہ ملکوں میں چاہیں بے روزگاری صرف کورونا کی وجہ سے, میں پہلے پڑھ لوں, آپ نے تو پورا انٹرو بھی دے دیا نا. یورو زون, آپ میری بات, آپ کہتے تھے بند کر دو مودی کی طرح پورا جس طرح انڈیا بند کیا آپ کر دیں. اب دیکھیں غلط ہے. 23 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے گئے, 23 کروڑ لوگ جسٹ اس کی بیڈ پالیسیز کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں, آپ فگرز کی بات کرتے ہیں, بالکل کر لیتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں صرف آپ کو ریجنل مہنگائی کے اگر اجازت دے دیں, آپ نے خود کہا تھا نا بات چھیڑی کہ نمبر تو سن لیں. 30 سیکنڈز نومبر میں پاکستان میں کر رہے ہیں زبیر بھائی, مریم والا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. نہیں اچھا میں بول دیتا ہوں, ایسے کوئی بات نہیں ہے, ہمیں چلیں آپ یہ سن لیں. یہ 11.5% پاکستان میں. دوسری جانب بھارت میں مہنگائی کی شرح 4.5%. لیٹس کمپیئر. بنگلہ دیش میں 5.5%, نیپال میں 3.5%, سری لنکا میں 9.9%, جرمنی میں 2.8%, امریکہ میں 6, آپ نے ابھی ذکر کیا, برطانیہ میں 2.6% رہی. یہ اعداد و شمارے پرسنٹیج. میں بتا دیتا ہوں نا, اب میری بات سن لی آپ نے, میں نے سن لی آپ کی بات. آپ بتائیں کہ ہماری حکومت سے پہلے جب ان کی بھی حکومت تھی, یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ پیپلز پارٹی کے دوران 2000 میں فائنینشیل کرنچ آیا تھا, اس میں پوری دنیا ہل گئی تھی. بٹ جو ان کی حکومت تھی, مجھے بتائیے کہ یورپ کے اندر انفلیشن کا ریٹ کیا تھا؟ نیگیٹو نمبرز تھے,
नेगेटिव नंबर्स थे, इस दफा वो पॉजिटिव हो के 2 से 3 से 6% पे पहुंच चुके हुए हैं। आगे चलते हैं, आप देखिए नंबर्स की बात करते हैं। हमारी जो हुकूमत आई थी, मतलब इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया हमने। अब मैं आपको साबित करता हूं कि तबाही फेरी हुई थी ना डार इकोनॉमिक्स ने यहाँ, कि $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए हुए थे और एक $25 अरब के ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके रुपये को स्टेबल किया हुआ था। आए हैं मिफ्ता, आए हैं, और वो क्या कहते थे मिफ्ता, उन्होंने कहा था कि जो डॉर इकोनॉमिक्स थी वो टाइटैनिक बना के चले गए पाकिस्तान के, और उसके अंदर छेद है और किसी वक्त भी वो ब्लास्ट कर दी। उन्होंने असेंबली के अंदर कहा था और बड़े आराम से कहा था। ये कौन कहता है कि रुपये डिवैल्यू हो जाए तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है? ये मिफ्ता कह के गए थे। इनकी जब गवर्नमेंट आई थी 95 रुपीज के ऊपर डॉलर था। जब ये छोड़ के गए, हमारी हुकूमत स्टार्ट हुई, बीच में 3 महीने थे, 127 रुपए पे हमें मिला था। इन्होंने डिवैल्यू किया था रुपया, पर 4.5 साल उसको कंटेन करके रखा और मसनूई इन्फ्लेशन कंट्रोल की। अब हमारी दफा है, क्या इंडस्ट्री के जो नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने नहीं है? ग्रोथ इस दफा एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं 5.5% पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल देख लें, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, उसके बाद एग्रीकल्चर 0.6% पे ग्रोथ शीट छोड़ के गए थे, 1.2% पे हम ले गए। 5 की 5 हमारी जो क्रॉप है वो बम्पर आई है। फिर इन्होंने बड़े जबरदस्त बात की कि रूरल एरिया जो 60% पे मुहित है, अपनी बारी 60% हमारी रूरल है। आपने क्या किया? बिल्कुल आप ये ठीक बात कर रहे हैं। पैसा आया कहां से भाई? एक तो आपकी रिमिटेंस बढ़ गई, और रिमिटेंस बढ़ी तो आपके इंजेक्ट हुआ पैसा। सेकेंडली जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, पिछले पूरे 5 साल में आपने गंदम की सपोर्ट प्राइस 1150-1200 रुपए पे रखी, हमने आके 1850-1900 पर मन एक काश्तकार को 750-650 रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, आपका गन्ने का काश्तकार जो 100 रुपए मन लेता था और 6 से साल बाद मिलता होता था, ऑन एवरेज 280 रुपए पिछले साल के अंदर कॉटन तबाह। स्पीच हो गई, लंबी हो गई, उनको जवाब भी देने देना, काफी लंबा हो गया आपका जी। आज के दिन अगर ये स्पीच करके और ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को टर्न, मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहता हूँ, आज जो हुआ है ना मार्केट्स में और जो नंबर्स आए हैं, कोई और हुकूमत होती ना दुनिया की गिर जाती इस वक्त। भाई आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन, भाई आप यूरोप से मुकाबला ऐसे होता है कि हमारा भारत सुन ले, इंडिया में 4.5% है ना, हमारे यहाँ 11.5% है। अब आप देखें, अब दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि आज उनके क्या नंबर्स आए करंट अकाउंट डेफिसिट के, इंडिया के क्या नंबर्स आए हैं? $23 अरब पे पहुंच गए हैं। आप मुझे ट्राई टू अंडरस्टैंड, $23 अरब मेरे सुने, I mean you can't compete with them. मुझे ब्रेक लेने दें, लेट्स हैव अ ब्रेक। आप लोग पानी पिए, हम इससे बात करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, खासतौर पे जो सऊदी अरब से पैसे आए हैं। व्हाट नेक्स्ट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ज़ुबैर साहब, ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ आते हैं। पाकिस्तान को $3 अरब उधार दिए गए हैं, मगर इसके साथ कड़ी शराइत भी रखी गई हैं। आपके ख्याल से इसका क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है? देखें एग्जैक्टली मैं खुद ये डिस्कस करने वाला था, आपने जिक्र कर दिया सऊदी लोन का, ये जो भी है उसकी जो शराइत है ना वो डिफाइन करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी हद तक ख़राब है कि हम हर शर्त पर, हमारी इतनी ख़राब है कि हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख में क्या, मुझे दुनिया की तारीख में बताते इससे ज़्यादा सख्त, और वो भी कमिंग फ्रॉम अ फ्रेंडली कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, जो एक ज़माने में बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी सूद देने के आपके पास रखवाता था। अभी आप ये बता दें 72 आवर्स में आपको वापस देने, और अगर आप नहीं देंगे तो आपके कोई भी एसेट इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द कंट्री कैन बी असाइंड टू इट। ठीक है ना, जिस तरह आपका कोई अमेरिका में होटल है या कोई भी चीज़ है, इसी तरह से जो भी फैसला, मतलब ये शराइत की वजूहात क्या है? ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा रिलेशनशिप कोई बहुत ख़राब रहा है एज अ लेंडर और बोरोअर कि हमने वापस नहीं दिए थे। सऊदी अरेबिया के साथ दिस रिफ्लेक्ट्स बोथ मैसिव डिटेरिएशन इन अर फॉरेन पॉलिसी, इन अर रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया, और हमारी जितनी ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशन है, 3.8% पर सऊदी अरेबिया को इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कहीं नहीं दुनिया में मिलता। आप मुझे बताते हैं तो एक तो उनको इंटरेस्ट रेट भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, फिर उसके ऊपर इतनी सख्त शराइत, सिर्फ मेरा अपना ख्याल है ये शो करने के लिए कि हम ये बैगर हैं जो हमारे से भीख मांग रहे हैं और हम इनको इस शराइत पर दे रहे हैं और ये फिर भी ले रहे हैं।
But it's not just about PTI, it's Pakistan, obviously. ये पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान में ये उनको इससे PTI से क्या मतलब है, उनको तो ये जो भी डील कर रहे हैं हुकूमत वक्त के साथ, उनके साथ जो डील कर रहे हैं उनके साथ है। पिछले 4 महीने पहले भी $1 बिलियन जब वो हमारे साल पहले जब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने गुफ अप किया था सऊदी अरेबिया के हवाले से इंटरव्यूज में कि जी हम सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने $1 बिलियन वापस मांग लिए थे, हमें चाइना जाना पड़ा। मतलब ये हुकूमत तो आई थिंक दिस इज हिलेरियस, वहां से जल्दी से लिए उनको दिए, व्हाट इज हैपनिंग। चले वापस तो किए थे ना पैसे। बड़े मुझे तो लग रहा है जुबैर भाई ना कोई रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान के हालात एकदम चेंज हो गए। अगर इन 99 से अगर उठा के इनकी हुकूमत की लैंडिंग देख लेना आप, और ये परसेंटेज 3.8, कितना दिल पे दुख हो रहा है। साग डाल के उठाए जो उसने कमर्शियल लोन्स उठाए मार्केट से, सऊदी अरेबिया थोड़ा ये मसला है ना। अब देखें फौरन मान भी जाते हैं बात और एकदम बोलने भी लग जाते हैं। वो कमर्शियल लोन्स का इंटरेस्ट रेट चेक तो रोशन 7% है और आप क्या कह रहे हैं 3.8% ज्यादा है। मैं सऊदी आप ये खुद कह रहे हैं, खुद इनकी ये बोरोवर थे ना, इसहाक डार साहब ने जिस तरह दुनिया से पैसा उठाया है, अगर आप उनके इंटरेस्ट रेट चेक कर लें, कमर्शियल लोन्स उठाए, दुनिया कमर्शियल लोन्स नहीं उठा, इतने अच्छे हालात, इनको क्या जरूरत थी कमर्शियल लोन्स उठाने की, क्यों उठाए थे? बहुत ज्यादा अच्छे हालात थे, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सागदार को क्या पड़ा हुआ था, डॉलर बड़ा स्टेबल था 105 के ऊपर, हम क्यों कमर्शियल लोन्स ले रहे थे, क्यों कमर्शियल? वो तो चले हो गया, ये कितनी हाश मेरा ख्याल है इनको याद आ गया होगा कि हमने 99 के बाद से क्या किया, उस वक्त भी सऊदी अरब गए, अभी इनकी 2013 के अंदर गवर्नमेंट आई, फिर ये सऊदी अरब के पास गए, और आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था? नहीं सुनिए तो सही, हमारा तो $20 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे ना माशाल्लाह। इनसे पूछे पीपल्स पार्टी कितना छोड़, $2.5 अरब, और $2.5 अरब के ऊपर इनको जाना पड़ा था। ये इतना बड़ा एक करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब आपके पास डॉलर नहीं है और आपने दुनिया का $20 अरब देना है। बट अली साहब व्हाट्स चेंज्ड है, तो वही कुछ हो रहा है ना दोबारा भी कुछ फर्क नहीं आ रहा। देखिए मैं ये क्या, दिस इज द जेन्युइन। देखिए आपने अगर आगे बढ़ना है ना तो आपने अपने मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना पड़ेगा। देखिए अब हो क्या रहा है, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख अब जो मर्जी $50 अरब से ऊपर नहीं गई, $50 अरब में हमारा जो पूरा ये ट्रेड चलता है। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे जो बकेट है ये $69 बिलियन पे जा रही है। हम इस साल $37 बिलियन पे अपनी लेके जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, जो ये $23.5 अरब पे छोड़ के गए थे, मिला के 28.5 अगर दूसरे गुड्स भी सर्विसेज भी डाल लो तो। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारी जो रिमिटेंसेज है वो $32 अरब पे जा रही हैं, तो $69 बिलियन के ऊपर हम अपनी मार्केट को लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो हमारी इंपोर्ट बिल आया उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, आपने 456 अरब रुपए का हमारी इंडस्ट्री ने टर्फ एंजॉय किया है। So you are confident कि हालात ठीक हो जाएंगे आगे? अच्छे की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप कोरोना को दिमाग में रख के सोचें, अगर यहाँ कोरोना ना होता, अगर ये चीजें तो बहुत सारी चीजें पहले बहुत ज्यादा ठीक हो जाती। अब मसाइल है, अब 5वीं लेयर आ गई है, अब लोग दुनिया अपने बॉर्डर्स बंद कर रही है। आप देखिए ना ये चीजें तो कंटिन्यूस है। सिर्फ इस साल के 5 महीने में हमने $2.25 अरब की सिर्फ वैक्सीन मंगाई है। ओके, सो इफ यू अलाउ मी, एक और मामला भी चल रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन एक किस्म की महाज अराई दिखती हुई नजर आई थी। कल तक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपस में एक दूसरे के ऊपर इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि लग रहा है कि कोई कंसेंसस नहीं है, मगर आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया है जिसको हुकूमत ने खुश आइंद करार दिया है। इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि EVM के इस्तेमाल से इलेक्शन के अखराजात भी कम हो जाएंगे। नईर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। नईर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को RTS करार दे दिया है, लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत इससे पीछे हटने वाली नहीं है। आपको क्या लग रहा है? शुक्रिया। देखिए इलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे पूरी कौम इन्वॉल्व होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और उसकी इलेक्शन की हैसियत होती है जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो। अगर कंसेंसस ही डेवलप नहीं होता तो उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स आएंगे वो कौन एक्सेप्ट करेगा?
वो कौन एक्सेप्ट करेगा रिजल्ट? राइट, बट मैं समझता हूँ कि कल ये आपकी अब आवाज रिबाउंड कर रही है। जी नहीं साहब, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। प्रोड्यूसर साहब अगर इसको ठीक कर ले। मेरा इस पे एडिट क्वेश्चन ये था कि कल राजा परवेज अशरफ ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पार्लियामेंट से कम है। ये ठीक बात है, दुरुस्त बात है? देखिए जी, पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का। तमाम ममालिक में जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं कानून साजी के बिलाशुबा, लेकिन पार्लियामेंट को ये भी देखना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वो पार्लियामेंट काम करती है, उसकी तो कहीं वायलेशन नहीं है। और ईवीएम पे मैं समझता हूँ कि अगर वो प्री इलेक्शन ही और उस पर कंसेंसस नहीं है और एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस है, तो वो इलेक्शंस क्या होंगे और उसके रिजल्ट्स को कौन तस्लीम करेगा? इसलिए सेनेटी शुड प्रिवेल और उस पर बैठ के कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। और जिस तरह इनके मिनिस्टर्स थ्रेट करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो ट्रांसग्रेस करते हैं अपनी अथॉरिटी को, अपनी हैसियत को। कि ये फंड्स रोकेंगे, ये फंड्स रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर फंड्स रोकेंगे तो फिर इलेक्शंस कैसे करवाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन फंक्शन कैसे करेगा? तो ये सेनेटी शुड प्रिवेल और दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कोई दंगा मुश्ती थोड़ा है, ये कोई दंगा मुश्ती थोड़ा है, या आप कोई बॉक्सिंग रिंग में खड़े हैं। खुदा रहा यार, कुछ सोच करें कि इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है और उसके लिए कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें। एक और बात भी, सईद खुर्शीद शाह साहब ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेहाद हो रहा है और हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली मुमकिन हो जाए, ऐसी कोई बात है? देखिए, इन हाउस की तब्दीली के लिए हम पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और प्रोविजंस पे बात करती थी। इस गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने के लिए हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था और हमने सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें इस्लामाबाद की सीट से हमने एस्टैब्लिश किया कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, हम इस गवर्नमेंट को डिसलॉन्च कर सकते हैं। और क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को हमारी हमायत है जो नेशनल असेंबली में है और उनको हमने सपोर्ट भी किया उस ऑफिस के लिए, और बिगर पार्टी भी वही है PMLN नून, अगर वो बैठ के बात करेगी तो ऑब्वियसली इस पे पार्लियामेंट के अंदर बात हो सकती है। लेकिन वो जो उसका आपस में विद इन पार्टी उनका कंसेंसस को डेवलप नहीं होता, इसको वो खुद जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार। राइट, थैंक यू सो मच साहब। जुबैर साहब, दो अहम बातें, एक तो इन हाउस के लिए वो कहते हैं हम तैयार हैं, आप लोग तैयार नहीं होते, पहले तो इससे बात बता दें, फिर हम EVM पे भी आते हैं। मैं एक स्टेटमेंट सिर्फ दे दूं, ये जो वो बात कर रहे थे ना कि $69 बिलियन ये असल चीज़ जो होती है ना, और वो बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटफ्लो एंड द इनफ्लो। आप 69 के 79 कर दें, लेकिन अगर आपके आउटफ्लोज जो होंगे 120 पहुंच जाएंगे तो वो फर्क नहीं पड़ता। सो जितना कवर करता था पहले 2018 में आपके जो इनफ्लोज थे उसके मुकाबले आउटफ्लोज अब वर्सनिंग सिचुएशन है। और उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, ये सारे पिछले 3 साल तक हमें सुनाते थे ना, इस वक्त ट्रेड डेफिसिट $21 बिलियन है 5 महीने में। हमारा हो गया जुबैर भाई, क्या हो गया? 21 बिलियन ओ भाई, $5.6 बिलियन। नहीं 5 महीने की बात, प्लीज मोहम्मद जुबैर बात कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू दिस। 20.75 बिलियन चले, 20.75 बिलियन है फिस्कल डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट से फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट है, दोनों का रिलेशनशिप होता है ना, उसी से ड्राइव होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है $21 बिलियन है, $37 बिलियन था लास्ट ईयर जब तूफान मचा था। द ओनली इंडिकेटर दैट वाज नॉट गुड व्हेन वी लेफ्ट। अगर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 12 महीने के बाद ये $45 बिलियन से ऊपर होगा। इसी तरह से करंट अकाउंट जो था ना 4 महीने का, 5वें महीने का आया नहीं है, $5.1 बिलियन था और आपका तकरीबन $8 बिलियन पहुंच जाएगा 5 महीने के बाद। सो यू आर देयर विदाउट अचीविंग एनीथिंग। महंगाई भी ज्यादा, गुर्बत भी ज्यादा, लेकिन एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। नहीं तो इट्स अ गैप ना, इट्स अ गैप। ये हम समझाते थे। नहीं अच्छा, एक्सपोर्ट्स का भी क्लैरिफाई कर दूं, एक्सपोर्ट्स का भी क्लैरिफाई कर दूं। इनके अपने मिनिस्टर हैं जिनकी मिनिस्ट्री है प्लानिंग, उन्होंने बड़े क्रिटिकल, आपके भाई हैं, मेरे भाई हैं और मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेटर मिनिस्टर्स।
वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आपके भाई हैं इसलिए, क्योंकि मेरे भाई हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे भी मतलब ना भी होते तो ये शहबाज शरीफ की भी इसीलिए इतनी कहते हैं कि वो अच्छे हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ के भाई हैं। ओके चलिए, आपकी तो डायनेस्टिक पार्टी निकल रही है। पर प्लानिंग मिनिस्ट्री का आप स्टेटमेंट सुन ले, दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि उन्होंने बड़ा सिंपल सा पॉइंट आउट किया कि एक्सपोर्ट क्वांटिटी वाइज हैज डिक्लाइंड। मैं तो प्लानिंग मिनिस्ट्री का बता रहा हूँ, और मैं अपना भी मैंने ट्वीट किया, घर के भेदी निकल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो डिक्लाइन किया है, ये तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से। ठीक, सो अगर वो ना बढ़ती, सही, अगर वो ना बढ़ती तो एक्सपोर्ट्स, तो इंपोर्ट बिल भी कम होता, या टेलीकॉम, नहीं फिर इंपोर्ट बिल भी कम होता। ठीक, और जहां तक ईवीएम अगर ये जो बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिल भी कम होता। मैं पीपल्स पार्टी, इसका भी जवाब नहीं, इंपोर्ट ज्यादा होता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। राइट, कहाँ का नुकसान होता है मैं आपको बता देता हूँ, मुझे सारी इकोनॉमिक्स आती है। आज ये कहते हैं ना हमने टैक्स कलेक्शन इतनी कर दी, $8 बिलियन की जब इंपोर्ट होगी और 50% से ज्यादा आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है एट द इंपोर्ट स्टेज, ठीक, तो वहां से जो तबाही आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। सो प्लीज, आज जुबैर भाई मुझे बताओ क्या लग रहा है, जुबैर भाई अरे हमने पाकिस्तान मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये जो इन्होंने बात की ना, अब मैं आपको आप कह रहे हैं आपने वही किया, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी दफा आके फिगर्स चेंज करे, इन्होंने अपने साथ यही किया। डार इकोनॉमिक्स क्या, प्लानिंग मिनिस्ट्री का तो डार इकोनॉमिक्स क्या कहती थी? डार इकोनॉमिक्स कहती थी आपने इंपोर्ट बेस्ड मुल्क कर देना है पाकिस्तान। ठीक, ये जो कह रहे हैं किसी महीने में तारीख में, और कह रहे हैं हमने कर दिया इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बना के रख दिया हुआ था। आपकी एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ के गई थी, $1.5 अरब इन्होंने कम कर दी थी। इतने जबरदस्त हालात थे। इन्होंने किया क्या, कहते हैं अभी जो ट्रेड गैप होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इनफ्लो और जो आउटफ्लो होता है, तो $20 अरब क्यों था? करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों था? इसका मतलब था कि आपका आउटफ्लो ज्यादा था, आपका इनफ्लो कम था। उसके बाद रिमिटेंसेस भी कम थी, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा था क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट कम हो रही थी, इसीलिए कमर्शियल लोन्स लिए जा रहे थे, इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जा रहे थे। एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, एक क्वेश्चन, ये $20 बिलियन पिछले 3 साल से कर रहे हैं ना, अभी मुझे जवाब दे दें। सारा टाइम ले लेंगे, अब बड़े में क्या सवाल पूछ लेता हूं ना, क्योंकि ब्रेक में भी जाना है मुझे, जल्दी से पूछना है। देखिए हमारे पहले 4 साल आप उठा के देख ले, बिल्कुल रीजनेबल था, 4 बिलियन 5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है, विच इज वेरी रीजनेबल। जो लास्ट ईयर था हमने एक फैसला किया था, हमने कमिटमेंट की थी पाकिस्तानी कौम से कि हम अंधेरे खत्म करेंगे और बिजली लेके आएंगे बिफोर इलेक्शंस 2018। हमें वो जो प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो LNG और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, इसकी कब आई थी प्लांट मशीनरी? हमारे पास ये चॉइस थी, हमने कहा कि करंट अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन उसका हमने प्लान अगले 2 साल का बनाया था। आप होते तो आप क्या बिजली ना लाते, उसका बेनिफिट ना, आप ये बताते मुझे, जवाब देते। कोरोना के अगर $2 अरब की वैक्सीन नहीं, इसका जवाब देना। मैं बता रहा हूं कमोडिटी प्राइसेस, जुबैर भाई सवाल के जवाब तो लेने, आज तो बहुत हाइपर कोरोना क्यों हाइपर हो गया तो जुबैर भाई, नहीं इतनी अच्छी प्लानिंग थी इनकी। मैं प्लानिंग से रिलेटेड बात करता हूँ। पाकिस्तान का टोटल जो बिजली आपकी रिक्वायरमेंट है ना, पीक वो 23,000 मेगावाट। इनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी प्लानिंग थी और इतने ज्यादा इन्होंने IPPs बनाने थे, ये 40,000 मेगावाट बना के चले गए हुए हैं। आज भी जो कैपेसिटी पेमेंट है, आपको पता है जो कैपेसिटी पेमेंट है, सबसे ज्यादा जो अब सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही हैं, ये भी इन्हीं का शाहकार है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं इनके साथ कि हम इतने अच्छे प्लानर थे माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा पहले मैंने प्लानिंग मिनिस्टर का दिया था ना, ऐसे PM ऑन CPAC जो है खालिद मंसूर, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के बकौल 2013 में जो क्राइसिस सिचुएशन थी और जितने अच्छे तरीके से और सस्ते तरीन खालिद मंसूर ऐसे PM ऑन CPAC का हवाला दे रहा हूं। अच्छा सुने, अब मैं जरा पीपल्स पार्टी पे जवाब देता हूं। मुझे पीपल्स पार्टी में बड़ा मजा आता है, बड़ी जबरदस्त, कितनी जमहूरियत पसंद पार्टी है कि आप सोच नहीं सकते। और कहते हैं सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या सैनिटी सिर्फ फेडरल लेवल पे पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में करनी चाहिए? ये जमहूरियत सिंध के अंदर भी है। जमहूरियत सिंध नहीं, मैं कह रहा हूँ कहते हम तो रवायात सुप्रीम है। आप मुझे बताएं कि लोकल गवर्नमेंट बिल सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने सिंध के अंदर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उनको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए। जो 50 मिनट के अंदर इन्होंने अपना लोकल गवर्नमेंट बिल पास कराया है।
آپ کو پتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک بھی اپوزیشن کا ممبر نہیں ہے, ایک بھی ممبر اپوزیشن کا نہیں ہے سندھ کے اندر. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے خود سی او ٹی سائن کیا تھا اس میں کہا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہیڈ بنے گا جیسے فیڈرل کے اندر ہے وہ بنے گا اپوزیشن لیڈر. آپ کو پتا وہ بھی پیپلز سینٹی پرویل کرنی چاہیے, جمہوری روایات کے پیچھے بات کرنی چاہیے. مسئلہ کیا ہے اب جب مسئلہ ہے سینٹ کے الیکشنز کا تو کہتے کیا تھے آپ کو یاد, ہم نے کہا شو آف ہینڈز کرا دو, کہتے نہیں آئین کے باہر نہیں جا سکتے, شو آف ہینڈز نہیں ہو سکتا جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوگی, شو آف ہینڈز نہیں ہو سکتا. جب ہم نے آئینی ترمیم کر لی ہے اب کہتے ہیں سینٹی پرویل کرنی. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ کا کیا خیال ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے یا سینٹی سپریم؟ پارلیمنٹ ہی سپریم ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کو سپریم بنانے میں پارلیمنٹ کے ممبران کا ان کی بل پاس کرانے پہ کیسے کوسچن اٹھا سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم ہر طرف جائیں گے, ہر فورم پہ, ابھی تک سپریم کورٹ نہیں گیا. دیکھیں ایک تو فریہ اگر آپ بھی اس دن جاتی ہیں اور آپ کو 35 بل تو انہوں نے پرائم منسٹر تو خیر ویسے بھی نہیں پڑھتے ہوئیں گے, لیکن اگر پرائم منسٹر کو کیا وہ 35 بل پڑھ کے آئے تھے جب انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. کمال کر رہے ہیں اسمبلی میں کہا تھا یہ وہ ذرائع جس سے ہم بل لے کے آئے ہیں وہ پڑھنے کی بات ہے. مطلب وہ بل ایک دن میں اگر آپ this is called bulldozing. There is no denying the fact that the majority view must prevail. ڈیموکریسی ہوتی ہی ہے اور ہم فل ریسپیکٹ کرتے ہیں, جبکہ قانون میں پروویژن بھی نہیں ہے کہ کتنی کس سے میجورٹی ہونی ہے. ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, بٹ رائٹ انہی کا ہے کہ جی یہ میجورٹی, بٹ اس کو ڈیبیٹ کرنا, اس کو لے کے آنا, ہر ایک کو موقع دینا, دیٹ از دا ایسنس آف ڈیموکریسی. یہ ہمیں اعتراض ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نافذ کر دیا گیا ہے جو ان کی میجورٹی کے بیسس پر قانون تو بن سکتا ہے جو ان کے رائٹ ہے, لیکن ہمارا رائٹ بھی ہے کہ اس کو ہم آواز بلند کریں, ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کریں. دیٹس واٹ وی آر سیئنگ. دیکھیں دیر از اے میجر ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی ایز این اپوزیشن اینڈ پی ایم ایل این ایز این اپوزیشن. پلیز انڈرسٹینڈ. ہمارا آپ ایک چیز بتا دیں, پچھلے 3.5 سال میں ہم نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہوئی, کوئی توڑ پھوڑ کیا ہے, کوئی گملے توڑے ہیں, گملے تو کوئی اٹیک کیا ہے. یس یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ڈاکٹر صاحب جو پی ٹی وی میں اٹیک ہو گیا, وہ یاد ہے نا ٹیلی فون کنورسیشن بٹوین دا وہ یاد ہے نا. تو اور شلواریں لٹکائی ہوئی ہیں اور بے حرمتی کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہال کے اندر نہیں گئے لیکن لان کے اندر جا کے توڑ پھوڑ ساری کر دی. ہم نے کیا وہ پولیٹکس کی ہے؟ یہ اعتراض اٹھانا, پریس کانفرنس میں ایشوز کو ریز کرنا, عوام کے پاس جانا, جلسے جلوس کرنا, ریلیز کرنا. بٹ ان دی اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ ای وی ایم امپلیمنٹ ہو جائیں گی ود دس کائنڈ آف امپلیمنٹ؟ یہ اچھا وہ بہت سے پروگراموں میں کہا تھا نا کسی نے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رکھ لینا, تو فریہ یہ ریکارڈ کا حصہ رکھ لینا. کیا 2023 میں ٹائم پر اگر الیکشن ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, بٹ لیٹ سے دا لاسٹ اسٹیج وہ جو بھی الیکشن ہوئیں گے اگست سپتمبر 2023 میں, ای وی ایم کے بیسس پر نہیں ہوں گے. یہ کامنٹس نہیں ہوں گے, حکومت اس میں ان کی نیت کی نہیں بات کر رہا میں, اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ایویلویٹ نہیں کیا, جو ٹپیکل پی ٹی آئی ہے, ٹھیک کہ they have not understood the significance, the sensitivity, اور وہ کتنا بڑا وہ کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا. بٹ الیکشن کمیشن نے آج کمیٹی بنائی. زبیر بھائی مجھے پورے کھلا لینا, اس وقت ہم حکومت میں ہوں گے, یہ اپوزیشن. یہ ریکارڈڈ ہو گیا, یہ ریکارڈڈ. اگر ہوں بھی بس گورنر آپ نہیں بنیں گے. اچھا میں کوئی اور بات آپ بھی نہیں بنیں گے. چلے اوکے. اب بعد میں انہوں نے بات کی کہ بلڈوز کیا. دیکھیں جو اسمبلی ہے نا وہ طور طریقے سے چلتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 سال پہلے ہم نے کہا ہم ای وی ایم لے کے آئیں گے, ہم اس کے اندر آرڈیننس لے کے آئے, آرڈیننس ہاؤس کے اندر لے ہوا, آرڈیننس کے اوپر ووٹنگ ہوئی, اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا جہاں ان کے ممبران بھی ہیں. کم از کم 3 مہینے جو اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر رہا, پھر یہ سینٹ کے اندر گیا, وہاں ڈیبیٹ ہوا, پھر سینٹ کمیٹی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر گیا, وہاں یہ ڈیبیٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ سینٹ کے اندر آیا, وہاں انہوں نے ریجیکٹ کیا. اس کے بعد یہ جوائنٹ سیشن کے اندر آیا. اتنی سی ڈیبیٹ ہوئی ہے بس, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی میرا خیال. اور بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کہا ہم نے کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کی. ماشاءاللہ میں تو کہہ رہا ہوں جو شریف اسٹوڈیو کھولا ہوا ہے وہ کہ ریڈ لائن نہیں, وہ تو بلو لائن کراس کر گئے ہوئے ہیں آپ لوگ. نہ آپ جج کو چھوڑتے ہیں, نہ پاکستان کے کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں, نہ کبھی اس کے بعد یہ جو پرانے پرائم منسٹر صاحب اسپیکر کو کیا کرتے ہیں, میں تمہیں جوتا ماروں گا, میں تمہارے منہ پہ